வணக்கம். லிட்ரேச்சர் சம்மரி சேனலில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ஒரு போயம், ஸ்னேக் பை D.H. லாரன்ஸ். இந்த போயம் ரொம்பவே ஒரு பாப்புலரான போயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ மேனோட என்கவுண்டர் வித் நேச்சர் அப்படிங்கிறது தான் இந்த போயமோட ஒரு ஷார்ட் ஃபார்மாக சொல்லலாம். இந்த போயட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா D.H. லாரன்ஸ். சன்ஸ் அண்ட் லவர்ஸ், ரெயின்போ, விமன் இன் லவ், இந்த மாதிரி முக்கியமான இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சரில் ஒரு இம்பேக்ட் பண்ண ஒரு ரைட்டர் தான் D.H. லாரன்ஸ். இந்த போயம் பற்றின டீட்டெயில்ஸ் நம்ம பார்க்கலாம். இந்த போயம் எப்போ எழுதப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்ம D.H. லாரன்ஸ் சிசிலியில் தங்கியிருக்கும்போது அங்கே ஃபாண்டானா வெஷியா அப்படின்னு ஒரு இடத்துல டார்மினா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல அவர் தங்கியிருப்பார். அங்கே தங்கியிருக்கும்போது இந்த பாம்பை பார்த்த அந்த அனுபவத்தை அவர் போயமாக எழுதியிருக்காரு. 1923 இந்த போயம் எழுதியிருக்கிறாங்க. த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஹியூமன் அண்ட் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஃபியர்ட் ரெப்டைல்ஸ் ஆன் எர்த், அ வெனமஸ் ஸ்னேக் பற்றினது தான் இந்த போயம். இது ஒரு நரேட்டிவ் போயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா ஃபுல்லாகவே ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நரேஷன் இருக்கும். 16 ஸ்டான்ஸா போயம். ஆனால் 16 ஸ்டான்ஸான்ற அளவுக்கு நமக்கு ரொம்ப அந்த மலைப்பே தெரியாது. அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இந்த போயம் போகும். ஜென்ரலாக இது ஃப்ரீ வேர்ஸில் எழுதியிருக்காரு. இதுக்கு ரைமிங் ஸ்கீம் கிடையாது. நீங்கள் ஓவராலாக இந்த போயம் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட ஃபார்மே முன்ன பின்ன இருக்கும். அதில் நீங்கள் ஒரு பென்சில் வச்சு அந்த எண்டு வரைஞ்சி பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கே தெரியும் அது ஒரு ஸ்னேக் மாதிரி இருக்கும். சரிங்களா? எப்படி ஒரு ஸ்னேக் வளைஞ்சு இருக்குதோ அதோட பாடி, அது மாதிரி இந்த போயமோட ஓவரால் அந்த வேர்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேமாக யூனிஃபார்மாக இல்லாமல் மாறி இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம டைரெக்டாக போயம் பார்க்கலாம். Snake by D.H. Lawrence. A snake came to my water trough on a hot day, and I in pajamas for the heat to drink there. In the deep, strange scented shade of the great dark carob tree, I came down the steps with my pitcher, and must stand and wait, for there he was at the trough before me. He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom, and trailed his yellow-brown slackness soft-bellied down over the edge of the stone trough, and rested his throat upon the stone bottom, and where the water had dripped from the tap, in a small clearness, he sipped with his straight mouth, softly drank through the straight gums, into his slack, long body silently. Someone was before me at my water trough, and I, like a second comer, waiting. He lifted his head from his drinking as cattle do, and looked at me vaguely as drinking cattle do, and flickering his two-forked tongue from his lips, and mused a moment, and stooped and drank a little more. Being earth brown, earth golden from the burning bowels of the earth, on the day of Sicilian July, with Etna smoking, the voice of my education said to me, he must be killed, for in Sicily the black snakes are innocent, the gold are venomous. And voices in me said, if you are a man, you would take a stick and break him now and finish him off. But must I confess how I liked him? How glad I was he had come like a guest in quiet to drink at my water trough, and depart peaceful, pacified, and thankless into the burning bowels of this earth. Was it cowardice that I dared not kill him? Was it perversity that I longed to talk to him? Was it humility to feel so honored? I felt so honored. And yet those voices, if you were not afraid, you would kill him. If you were not afraid, you would kill him. And truly I was afraid. I was most afraid. But even so, honored still more, that he should seek my hospitality from out the dark door of the secret earth. He drank enough
and lifted his head dreamily as one who has drunken, and flickered his tongue like a forked knife on the air, so black, seeming to lick his lips, and looked around like a god, unseeing into the air, and slowly turned his head, and slowly, very slowly, as if thrice a dream, proceeded to draw his slow length curving round and climb again the broken bank of my wall face. And as he put his head into that dreadful hole, and as he slowly drew up, Snake easing his shoulders, and entered farther, a sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into that horrid black hole, deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after, overcame me now. His back was turned. I looked round. I put down my pitcher. I picked up a clumsy log. I threw it at the water trough with a clatter. I think it did not hit him, but suddenly that part of him that was left behind convulsed in an undignified haste, writhed like lightning, and was gone in the black hole, the earth-lipped fissure in the wall front, at which, in the intense still noon, I stared with fascination. And immediately I regretted it. I thought, how paltry, how vulgar, what a mean act. I despised myself and the voices of my accursed human education. And I thought of the albatross, and I wished he would come back, my snake. For he seemed to me again like a king in exile, uncrowned in the underworld, now due to be crowned again. And so I miss my chance with one of the lords of life. And I have something to expatiate, a pettiness. ஸோ இதான் வந்து ஓவராலாக அந்த போயம். இந்த போயம் வந்து ஃபுல்லாகவே ஒரு நரேட்டிவ் ஃபார்மில் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் இருக்கார் இல்லையா, அவர் வந்து தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக போகிறாரு. தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக அவர் போன இடத்துல அவர் வந்து கையில் வந்து ஒரு ஜாடி மாதிரி, பிக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு வாட்டர் ஜக் அப்படின்னு நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அந்த வாட்டர் ஜக் எடுத்துகிட்டு அவர் வந்து தண்ணி குடிக்க போகிறாரு. அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு முன்னாடி இன்னொருத்தங்க வந்து தண்ணி குடிச்சிட்ருக்குறாங்க. யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்னேக். அவங்க வந்து ஒரு விசிட்டராக வந்து அங்கே தண்ணி குடிக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க. அந்த ஸ்னேக் எப்படி வருது அப்படின்னாக்கா, ஒரு டார்க் கேரட் ட்ரீல அந்த ஷேட்லேருந்து அப்படியே வந்து அப்படியே வந்திருக்குது. ஸ்னேக்கு தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு தண்ணி குடிக்க வந்ததுனால ஸ்பீக்கர் வந்து ரெண்டாவது வந்திருக்காரு. இப்போ கியூ ஆகி போச்சு. ஃபஸ்ட்டு ஸ்னேக்கு, அடுத்தது வந்து ஸ்பீக்கர். ஸோ வந்து ஸ்னேக்குக்கு வழி விட்டு ஸ்பீக்கர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அது எப்படி தண்ணி குடிக்குது அப்படிங்கிறத வந்து ஸ்பீக்கர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு. எப்படி அழகாக அதோட உடல் வந்து அது தண்ணி முழுங்க எப்படி வந்து அதோட உடல் வந்து மாறுது, அது எப்படி தண்ணி குடிக்குது, அது எப்படி அதோட ஹெட்டை வந்து அழகாக கொண்டு போய் அந்த ஸ்டோனோட அந்த எட்ஜில் சீட் பண்ணி அழகாக வந்து தண்ணி குடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு. இந்த அனிமல் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏர்த்தோட ஒரு ஹோல்லேருந்து வந்து வருது. அது வந்து நிஜமாலுமே ஏர்த்துலேருந்து வந்த மாதிரியே இருக்குது. ஸோ ஏர்த்துக்குள்ளே தான் வந்து, அதாவது பொந்தில் தான் ஸ்னேக் இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த ஏர்த்துக்குள்ளேருந்து வருது. ஸோ இந்த ஏர்த்துலேருந்து இது வந்து நேராக போய் இது எவ்வளோ அழகாக தண்ணி குடிக்குது அப்படிங்கிறத வந்து இந்த ஸ்பீக்கர் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு. டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் வெயிட் பண்ணி வாட்ச் பண்ணுறாரு. இவர் வந்து ரெண்டாவது வந்திருக்காரு, அதனால க்யூவில் வெயிட் பண்ணுறாரு. ஐ வாஸ் ஹாப்பி டு வெயிட் அண்ட் வாட்ச் திஸ் ஸ்னேக் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ரொம்ப ஹாப்பியாக ஒரு விசிட்டர் தன்னோட வீட்டுக்கு வந்து அது தண்ணி குடிக்கிறத இவர் வந்து பெருமையாக நினைக்கிறாரு. ஸோ வெயிட் பண்ணி அதை வந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்ருக்கிறாரு. இந்த ஸ்னேக் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்க, ஃபஸ்ட்டு இந்த ஸ்பீக்கர் வந்திருக்கிறது அதுக்கு தெரியும். அதுக்கு தெரிஞ்சதுனால லைட்டாக ஒரு தடவை பார்க்குது, திரும்பவும் பார்க்குது. ஆனால் அந்த ஸ்பீக்கர் இருக்கிறது வந்து அதுக்கு தெரியும். இருந்தாலும் அவர் எந்த ஒரு தீங்கும் பண்ண மாட்டாருன்னு நினச்சிட்டு அது தண்ணி இன்னும் அதிகமாக குடிச்சிட்ருக்குது.
ஸோ ஸ்பீக்கர் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு. அவர் வந்து செகண்ட் கமர், சொன்ன மாதிரி ஒரு லைனில் செகண்ட் இருக்கிறதுனால செகண்ட் கமர். ஸோ ஸ்னேக் தண்ணி குடிச்சிட்டு போட்டோம், அதுக்கப்புறம் நம்ம போய் நம்மளோட ஜக்கில் பிடிச்சிக்கலான்னு வெயிட் பண்ணுறாரு. அது எப்படியாப்பட்ட ஒரு சீசன் அப்படின்னா, மவுண்ட் எட்னா இருக்கு இல்லையா, அந்த எட்னாவில் வந்து அந்த எரிமலை வந்து வெடிக்குது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஹாட்டான ஒரு சீசன். அந்த மவுண்ட் எட்னாவோட லாவா வெடிக்கிற அளவுக்கு ஸ்மோக் ஆகுது. அந்த மவுண்ட் எட்னா ஸ்மோக் ஆகிற அளவுக்கு ரொம்ப ஒரு ஹாட்டான ஒரு சீசன். அதை தான் வந்து சொல்கிறாரு. இப்போது இந்த விஷயங்கள், அதாவது ஸ்னேக் அங்கே தண்ணி குடிச்சிட்டு இருக்கும்போது, இவ்வளோ ஹாட்டான சீசனில் இந்த ஸ்பீக்கர் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது என்ன அப்படின்னா, இவருக்கு சில விஷயங்கள் மனசில் தோணுது. என்னன்னா, அவரோட வாய்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன், அதாவது நமக்கு 2 புத்தி இருக்கும் இல்லையா, அந்த வாய்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னாக்க, அது ஒரு ஸ்னேக், அது ஒரு டேஞ்சரான ஒரு கிரியேச்சர். அதனால் அதை பார்த்த உடனே நீ வந்து கொன்னுடணும் அப்படின்னு சொல்லுது. வாய்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன். ஆனால் நம்மளோட எஜுகேஷன், நம்மளோட வளர்ந்த விதம், நம்ம ஸ்கூலில் நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்த இந்த வேல்யூஸ், நம்மளோட பிலீவ்ஸ், இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு பார்க்கும்போது ஸ்னேக் அப்படின்னாலே கெட்டது, அதை வந்து கொன்னுடணும் அப்படின்னு சொல்லி அவரோட எஜுகேஷன் சொல்லுது. அதுவும் அந்த ஊரில் என்ன நம்புகிறாங்கன்னா, பிளாக் ஸ்னேக் எல்லாம் வந்து இன்னசென்ட்டு, கோல்டு ஸ்னேக்லாம் வந்து வெனாமஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்புவாங்க. அதே மாதிரி ஆடம் அண்ட் ஈவ் ஸ்டோரியிலேருந்து பார்த்தோன்னாலும் ஸ்னேக் தான் வந்து ரொம்ப கன்னிங்கான ஒரு கிரியேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து அந்த வாய்ஸ் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வாய்ஸ் என்ன சொல்லுதுன்னா, அவனை வந்து இப்போயே ஒரு ஸ்டிக் எடுத்து கொன்னுடு அப்படின்னு சொல்லுது. ஆனால் இந்த லிசனருக்கு, அதாவது இந்த ஸ்பீக்கருக்கு உள்ளுக்குள்ளே என்ன தோணுது அப்படின்னா, ஆக்சுவலாக அவருக்கு அந்த ஸ்னேக் பிடிச்சிருக்கு. ஏன்னா அது அழகாக வந்து தண்ணி குடிச்சிட்ருக்குது. எதுக்காக அதை வந்து இப்போ நான் தேவையில்லாமல் ஸ்டிக் எடுத்து அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. என்னோட வீட்டுக்கு, அது என்னோட வாட்டர் ட்ரஃபுக்கு ஒரு விசிட்டராக வந்திருக்கு, ஸோ அதுக்கு தண்ணி குடிக்கிறதுல தப்பில்லை அப்படின்னு சொல்லி இவர் நினைக்கிறாரு. அதே சமயம் இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் என்ன சொல்லுதுன்னா, நீ வந்து ஒரு கோழை, உனக்கு அந்த ஸ்னேக்கை அடிக்கிறதுக்கு பயம், அதனால் நீ இந்த மாதிரி காரணம்லாம் வந்து சொல்லிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லுது. ஆனால் ஆக்சுவலாக ஸ்பீக்கருக்கு அந்த மாதிரியெல்லாம் கிடையாது. இந்த ஸ்னேக் வந்து இவரோட வீட்டில் தண்ணி குடிக்கிறது வந்து இவருக்கு ஹானராக ஃபீல் பண்ணுறாரு, ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாரு, அதே சமயம் ஹானராகவும் ஃபீல் பண்ணுறாரு. ஏன்னா அந்த ஸ்னேக் வந்து என்னை ட்ரஸ்ட் பண்ணி என் வீட்டுக்கு வந்து தண்ணி குடிக்கிறது வந்து ஹானராக நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்கிறாரு. ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு நிஜமாலுமே பயம் இருக்குது. ஏன்னா அந்த ஸ்னேக் அவ்வளோ ஒரு மெஜஸ்டிக்கான ஒரு லுக்கில் இருக்குது. இப்போ வந்து அந்த ஸ்னேக் தண்ணி குடிச்சு முடிச்சிருச்சு, அப்படியே மெதுவாக வந்து பார்க்குது இவரை. அது எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு அண்டர் வேர்ல்டோட ஒரு கிங் மாதிரி இருக்குதாம்மா. அந்தளவுக்கு எலிகெண்ட்டாக மெஜஸ்டிக்காக இருக்குது அந்த ஸ்னேக்கு. அது தண்ணி குடிச்சிட்டு இப்போ திரும்பவும் வந்து அதோட அந்த பழைய பொந்துக்கு அந்த வாலில் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஹோல், அதுக்குள்ளே வந்து அது போகிறதுக்காக பார்க்குது. ஆனால் இன்னும் இவரோட வாய்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் வந்து எதையோ ஒன்று சொல்லிகிட்டே இருக்குது. அதனால இவர் டக்குன்னு என்ன பண்ணுறாரு, அங்கேருந்து ஒரு குச்சி, ஒரு லாக், ஒரு பெரிய கட்டை எடுத்து அந்த ஸ்னேக் மேலே வந்து எறிகிறாரு. எரிஞ்சது அந்த வாட்டர் ட்ரஃப் கிட்ட இருக்க ஸ்னேக் மேலே வந்து எறிகிறாரு. ஆனால் அது அவர் அந்த ஸ்னேக் மேலே படலை. ஆனால் ஃபாஸ்ட்டாக அது வந்து போகணும்னு நினச்சது ரொம்பவே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து போயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இவர் ரொம்பவே மனசு வருத்தப்படுறாரு. இந்த அளவுக்கு என்னோட வாய்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் என்னை வந்து மாற்றி விட்டுருச்சு. நான் உள்ளுக்குள்ளே நல்ல வாய்ஸ் எனக்கு என்ன சொல்லிட்டு இருக்குது, அந்த ஸ்னேக் வந்து கெஸ்ட்டு, அதை அடிக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாலும் இந்த வாய்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் டாமினேட் பண்ணதுனால இவ்வளோ ஒரு மீனான ஒரு ஆக்டை வந்து நான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரிக்ரெட் பண்ணுறாரு. இட் வாஸ் பால்ட்ரி அண்ட் வல்கர், இது வந்து ரொம்ப ஒரு மீனான ஆக்டு அப்படின்னு சொல்லி அவர் ரொம்ப மனசு வருத்தப்படுறாரு. இந்த ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் இந்த ஸ்னேக் வந்து திரும்ப வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்புறாரு. ஆல்பர்ட் ராஸ் இந்த இடத்துல அவர் ரைம் ஆஃப் த ஏன்ஷியன்ட் மெரைனர், அந்த கால்ரிட்ஜ் இது இருக்கு இல்லையா, அந்த ரைம் ஆஃப் த ஏன்ஷியன்ட் மெரைனரில் வர அந்த ஆல்பர்ட் ராஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணுறாரு. அது எப்படி இறந்த பிறகும் வந்து ஒட்டிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த ஸ்னேக்கும் வந்து திரும்ப வரும்னு நான் நம்புகிறேன். அது கூட நான் திரும்பவும் ஒரு கான்வர்சேஷனோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் நான் வந்து சம்மந்தப்படுவேன். நான் வந்து ஐ எம் ஃபீலிங் கனெக்டட் டுவர்ட்ஸ் தட் ஸ்னேக் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இந்த ஸ்னேக் எப்படியாப்பட்டதுன்னா ஒரு கிங் மாதிரி இருக்குது,
ஒரு எக்ஸைலில் இருக்கிற கிங். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாரு, அண்டர் வேர்ல்டில் இருக்கிற ஒரு கிங்கே வந்து என் வீட்டில் வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு போனால் எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கோ அந்த மாதிரி ஐ எம் ஃபீலிங் ஸோ ஹானர்டுன்னு சொல்கிறாரு. கிங் இன் எக்ஸைல்னு சொல்கிறாரு. எக்ஸைல்னால் என்ன அர்த்தம், இப்போதைக்கு அவங்க பவரில் இல்லை, வெளியே எங்கேயோ இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். ஸோ கிங் ஹூ இஸ் இன் எக்ஸைல் ஹூ இஸ் ரெடி டு பி க்ரவுண்ட் அகெயின். திரும்பவும் வந்து அவங்க எப்போ வேணாலும் க்ரவுன் ஆகலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த ஸ்னேக்கை என் வீட்டில் வந்து தண்ணி குடிச்சிட்டு போச்சு. ஆனால் என்னோடய வாய்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் சொன்னதுனால நான் ஒரு மீனான ஒரு விஷயத்த வந்து பண்ணிட்டேன், ஒரு தப்பான ஒரு விஷயத்த பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி ரிக்ரெட் பண்ணுறாரு. இதான் வந்து த ஸ்னேக் போயம், டிஹெச் லாரன்ஸோட ஒரு ஸ்னேக் போயம். ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு நரேஷன், அழகான ஒரு நரேஷன் அப்படின்னே சொல்லலாம். த்ரூ அவுட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதை சொல்ல 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 கதை மாதிரியே தான் நமக்கு இருக்கும். நம்ம ஒரு போயம் படிக்கிறோம் அப்படிங்கிறத மறந்துடும். எந்த ஒரு உயிரினத்தை பார்க்கும்போதும் நமக்கு இதே மாதிரி 2 டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து வில் ட்ரை டு பி கைண்ட் அப்படின்றது ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவ். இன்னொரு பர்ஸ்பெக்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வர டேஞ்சர் என்னென்ன அப்படிங்கிறது இருக்கும். அந்த டேஞ்சர் என்னென்னு இருக்கிற பர்ஸ்பெக்டிவை பார்த்துட்டு நம்ம வந்து இந்த கைண்ட்னஸ் பர்ஸ்பெக்டிவை விட்டுருவோம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண வைக்குது இந்த போயம். ஸோ இட் இஸ் அ பியூட்டிஃபுல் போயம் பை டிஹெச் லாரன்ஸ். ஸோ அடுத்த தடவை எங்கே ஸ்னேக் பார்த்தாலும் உங்களுக்கு இந்த ஸ்னேக் பை டிஹெச் லாரன்ஸ் இந்த போயம் வந்து ஞாபகம் வரும்னு நம்புகிறேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசனிங். இந்த சம்மரி ஸ்னேக் பை டிஹெச் லாரன்ஸ் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுது அப்படின்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் லிசனிங்.